اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لاتعداد درود و سلام امام الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے اللہ والو، میں جس مقام ذیشان نو اس وقت تساں احباب دے سامنے تلاوت فرمایا ہے، اے مقام اللہ رب رحمان مالک العالم ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں دوسرا پارا پارے دا رکوع تیسرا، سورت دا نام سورہ بقرہ اور سورت دا رکوع 19واں۔ اسلام دے اندر ایسیاں بہت سی شخصیات گزریاں نے کہ جنہاں نے اپنا سب کچھ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتا ہے۔ اگر تاریخ اسلام دے اوراق نو پلٹیا جائے تے اسلام دی تاریخ قربانیاں دی ایک طویل داستان پیش کر دیے۔ اسلامی سال دا پہلا مہینہ، اس دے اندر بھی مسلماناں نو ایک بہت بڑے صدمے تو گزرنا پیا، اور اسلامی سال دا آخری مہینہ ذوالحج تک، اس مہینے دے اندر بھی مسلماناں نو کافی نقصان پہنچے ہے۔ اسلامی سال دے آخری مہینے دے اندر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین پیکر جود و سخا دماد پیغمبر ہم زلف جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے دور دماد جناب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نو بڑی ہی بے دردی دے نال شہید کیتا گیا، اور اسلامی سال دا پہلا مہینہ آخری مہینے دی 27 تاریخ نو
امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سسر رسول دماد علی جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو زخمی کیتا گیا اور یکم محرم الحرام نو آپ اپنے زخماں دے نال لڑدیاں ہویاں جام شہادت نوش فرما گئے اور آپ نو دفن کر دیتا گیا۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت، انہاں دی عظمت، شان اور شہادت دے حوالے دے نال گفتگو فرما چکے ہاں۔ اج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ دے اندر میں انشاءاللہ سیرت و شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے نال چند باتاں تواڈی خدمت اندر پیش کراں گا۔ بڑے ہی غور اور توجہ دے نال میری گفتگو نو سماعت فرمانا۔ کون فاروق اعظم کہ سارے صحابہ در مصطفیٰ تے چل کے آئے نے، میرا صدیق آیا چل کے آیا، عثمان آئے چل کے آئے، جناب حیدر کرار آئے در مصطفیٰ تے چل کے آئے، طلحہ تے زبیر آئے، سعد تے سعید آئے، بلال آئے، زبیر آئے، صہیب رومی آئے، سلمان فارسی آئے رضی اللہ تعالی عنہم، در مصطفیٰ تے چل کے آئے نے۔ انج کہہ لو کہ میرے پیغمبر دے 1.5 لاکھ صحابہ در مصطفیٰ تے چل کے آئے نے، میرے پیغمبر دے مرید بن کے آئے نے۔ میں قربان جاواں، میرا عمر آیا مرید بن کے نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے دل دی مراد بن کے آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن ہشام او بعمر بن الخطاب۔ اللہ مکے دے اندر دو نوجوان اللہ ایک دولت مند ایک غیرت مند، ربا جنوں تیرے نال پیار ہے، اللہ تینوں جیڑا پسند ہے او دے نال اسلام نو عزتاں عطا کر دے، او دے نال اسلام نو شاناں عطا کر دے۔ میں صدقے قربان جاواں، پھر عرش والے رب نو پسند آیا ہے۔ میں قربان جاواں، دولت مند نہیں آیا بلکہ غیرت مند آیا ہے۔ اللہ نے اسلام نو عمر عطا کر دیتا، اسلام نو عزتاں مل گئیاں، مقام مل گیا۔ اور کون؟ جناب فاروق اعظم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس رستے چو گزر جائے شیطان بھی اپنا راستہ تبدیل کر جاندہ۔ کون؟ جناب عمر فاروق۔ نبی علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گئے۔ آپ علیہ السلام دے جان تو بعد 2.25 سال تک
جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت جلوہ افروز ہوئے، اور جناب صدیق دی وفات تو بعد ہن جناب سیدنا عمر فاروق اور مسند خلافت تے بیٹھے نے، اور کون جناب عمر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو جان لگے، فرمایا صحابہ میں حضرت عمر نو تواڈے لئی خلیفہ متعین کر کے جا رہا۔ لوگ کہن لگے امیر المومنین عمر ایڈا سخت دل غصے والا، تسی انہوں خلیفہ نامزد کر کے جا رہے ہو، حالات کیویں سازگار ہون گے؟ میرے صدیق نے فرمایا کہ لوگوں عمر سخت غصے والا ہے، لیکن جدو خلافت دا بوجھ کندیاں تے آئے گا عمر دا دل نرم ہو جائے گا۔ مقام تے اپنا اپنا ہے نا، یعنی کہ جیڑا مقام جناب صدیق دا ہے او انہاں نوں ہی سجدہ ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دنیا تو رخصت فرما گئے نے، میرے آقا ممبر دی تیسری سیڑھی تے کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا کر دے۔ ہن جناب صدیق دا دور آیا ہے، آپ خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر تے چڑھے نے، تے ممبر دی تیسری سیڑھی تے چڑھن دی بجائے دوسری سیڑھی تے کھڑے ہو گئے نے۔ فرمان لگے صدیق گل اے وے جتھے آمینہ دے لال کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے نے، تیری کی اوقات اوتھے کھڑے ہو جائے۔ میرے صدیق ممبر دی تیسری تھڑی تے سیڑھی تے کھڑے ہون دی بجائے ممبر دی دوسری سیڑھی تے کھڑے ہو گئے نے۔ ہن جناب عمر دا دور آیا، آپ خطبہ ارشاد فرمان واسطے ممبر تے چڑھے نے، تے ممبر دی دوسری سیڑھی تے چڑھن دی بجائے پہلی سیڑھی تے کھڑے ہو گئے نے۔ فرمان لگے عمر جتھے ابو بکر کھلو کے خطبہ ارشاد فرمان دے رہے نے، تیری کی حیثیت اوتھے کھڑے ہو جائے۔ میرے عمر ممبر دی پہلی سیڑھی تے کھلو کے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ جیڑا مقام مرتبہ جناب صدیق دا او انہاں نوں سجدہ ہے۔ ہن جناب عمر مسند خلافت جلوہ افروز ہوئے نے، اللہ نے خلافت دیاں ذمہ داریاں عطا کر دتیاں نے۔ میں قربان جاواں علاقیاں دے علاقے فتح کر دے جا رہے نے، انج جس پاسے میرے نبی دے صحابہ رخ کر دینے اللہ اسلام دا پرچم لہرا دین نے۔ بعض دفعہ چاہے تعداد اندر تھوڑے ہی سن، اللہ فرمان دینے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ بعد دفعہ اللہ چھوٹے چھوٹے لشکرانوں بڑیاں بڑیاں فوجاں تے فتح عطا کر دیندے نے۔ امیر المومنین نے انج فوجاں روانہ کیتیاں نے علاقیاں نو فتح کرن واسطے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دے صحابی تے انہاں نے نستاد دا علاقہ فتح کر لیا تے مصر دا علاقہ فتح کرن تو بعد امیر المومنین نو خط لکھے ہے، حضرت اتھو اسکندریہ دا جیڑا علاقہ قریب ہے، اگر تُسی اجازت دیو تے اسکندریہ دے علاقے دا رخ
कर लईए। अमीरुल मोमिनीन ने इजाजत दे दित्तियां ने। जनाब अमर बिन आस ने अपनी फौज लई है, अस्कंदरिया दे इलाके दा रुख कर लिया ते रस्ते दे अंदर मक्कू कस नामी एक शख्स दे नाल, एक बंदे दे नाल मुलाकात हुई है। ए नौजवान कहन लगा अमर बिन आस गल वे कि तू साडे ते हमला करने वास्ते आ रहा है, या इंज कर साडे नाल सुलह कर ले या सानू चंद दिन दे दे सोचन वास्ते। हुण ये बंदा अपने इलाके अंदर गया है, इन्हें जाके एक जनाब चाल खेली है। इन्हें अपने इलाके वालियां नू जमा कीता, कहन लगा अमर बिन आस शहर तो बाहर अपनी फौज लेके बैठा, गल वे तैयारी करो। इन्हें अपनिया औरतां नू मर्दां वाले लिबास पहना दिते ने, उन्हां दे हत्थां दे अंदर तलवारां पकड़ा दित्तियां ने ते सिकंदरिया दे इलाके चों बाहर आके ना इंज दीवार बन के ते खड़े हो गए ने। अमर बिन आस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे, लोगों गल सुनो, तुहाडी तदाद तुहाडा असला सानू डरा नहीं सकदा। असी जाना कुर्बान करन तो पिछे नहीं हटते। इंज शाह ईरान दे सामने खड़े ने ते कहन लगे तुहाडी फौज अंदर ते साडी फौज अंदर जमीन आसमान दा फर्क है। वो कहन लगा केड़ा फर्क है? तुसी भी इंसान असी भी इंसान, फौज दी कसरत तुहाडे कोल भी है ते साडे कोल भी है, फर्क की है? जनाब अमर बिन आस फरमांदे ने लोगो गल वे तुहाडे साथी जिन्ना शराब नाल प्यार करते ने, मेरे फौजी ओनी मुहब्बत फौज जनाब ओनी मुहब्बत मौत नाल करते ने। असी मरन तो पीछे नहीं हटते। हुण जनाब हमला कर दिता अस्कंदरिया दे इलाके ते, नबी दे सहाबा फतह करते जा रहे ने। एक किला आया, इंज पैगंबर दे सहाबा ने किले नू खाली करवा लिया ते एक मौका ऐसा भी आया और मैदाने जंग दे अंदर हुंदा ही इंज, कदी मुसलमानां दा पलड़ा पारी कदी काफरां दा पलड़ा पारी हो जांदा। हजरत अमर बिन आस ते हजरत मुस्लिमा रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ए दोवें सहाबी इंज किले दे अंदर बंद हो गए ने ते उन्हां जालिमां ने रोमियां ने किले नू मुसलमानां तो खाली करवा लिया। मुसलमानां दी फौज किले तो बाहर खड़ी है। हजरत अमर बिन आस हजरत मुस्लिमा ये दोवें सहाबी किले दे अंदर बंद ने ते रोमी कहन लगे गल वे अमर बिन आस एक बंदा तुहाडे लो आए, एक असी भेजदे हां, जेड़ा लड़दे अगर साडा मर गया असी तुहानू किले तो बाहर जान दी इजाजत दे देवांगे। अगर तुहाडा मर गया, कहन लगा अगर तुहाडा बंदा मर गया ते फिर असी बाहर जान दी इजाजत नहीं दवांगे। हुण मुकाबला शुरू होया, काफरां दा एक बंदा आया, इधरों हजरत अमर बिन आस अगे बढ़े। हजरत मुस्लिमा ने कंधे ते हाथ रखे ने, फरमान लगे हजरत तुसी सलारे लश्करो ते मैनू पहले जान दे हो। आप फरमांदे ने नहीं नहीं पहला मैं लड़ांगा। मुकाबला शुरू होया, हजरत अमर बिन आस ने वार कीता ते दुश्मन दा सर तन तो जुदा कर दिता। उन्होंने बाहर जान दी इजाजत दे दी है। इंज कले तो बाहर आए ने ते इन्होंने आके जनाब जंग दियां तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। उधर काफर भी जंग दियां तैयारियां करते पे ने। अमीरुल मोमिनीन नू खबरां मिलियां, आपने अमर बिन आस नू खत लिखिया
آپ فرماندے نے عمر بن عاص گل वे मैनू पता लग्या तुसी सुस्ती दा मुजाहरा करदे पे हो, सारे सहाबा नू इकट्ठा करो, इन्हां नू अल्लाह दा खौफ इन्हां दे दिलां दे अंदर डालो, इन्हां नू जिहाद दी तरकीब दिओ। ते जनाब अमर बिन आस ने खत पढ़िया, सारे लोगां नू जमा कीता, फरमान लगे लोगो अमीरुल मोमिनीन दा खत आया ते गल वे जंग दियां तैयारियां शुरू कर देवो। हुण अस्कंदरिया दे इलाके ते हमला कीता, अल्लाह ने फतह अजीम अता कर दी है, इस्लाम दा परचम अस्कंदरिया दे इलाके ते लहरा दिता गया है। अमर बिन आस ने ना एक बंदा मुआविया बिन खतीजी दा नाम रजी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां नू तैयार कीता ते मदीने रवाना कर दिता। जा अस्कंदरिया दे इलाके दी खुशखबरी अमीरुल मोमिनीन नू दे के आ, ए मुआविया बिन खतीज आया ते आके सोची पै गया, कहन लगा दोपहर दा टाइम ने अमीरुल मोमिनीन आराम फरमा रहे होणगे ते घर जान दी बजाय मस्जिद नबवी दा रुख कर लिया। रस्ते दे अंदर अमीरुल मोमिनीन दी एक लौंडी मिली है, कहन लगी कौन है, किधर आया है, ते कह किधरों केड़े इलाके चो आया है? कहन लगा मेरा नाम मुआविया बिन खतीज है, मैं अस्कंदरिया दे इलाके दियां फतह दियां खुशखबरियां लेके आया वां ते मैं घर जान दी बजाय मस्जिद नबवी दा रुख कर लिया। ए लौंडी घर गई, जाके अमीर अल मोमिनीन नू खुशखबरियां दित्तियां। हजरत उमर उठे ने खुशी दे नाल दौड़दिया होया मस्जिद नबवी दी तरफ आए ने। अमीर अल मोमिनीन अपनी चादर भी संभाल नहीं सके ते आके फरमान लगे मुआविया दस किधर आया? कहन लगे अमीर अल मोमिनीन मैं अस्कंदरिया दे इलाके दी फतह दी खुशखबरी लेके आया वा। आप फरमांदे ने मुआविया चल मेरे नाल। आपने हाथ पकड़िया, अपने घर दे अंदर तशरीफ लै गए ने ते जाके सजदे अंदर पै गए ने। आप फरमांदे ने अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र है सानू अस्कंदरिया दे इलाके दी फतह नसीब कर दी है। आप फरमांदे ने मुआविया एक गल ते दस खां, मेरे घर ओम दी बजाय मस्जिद नबवी अंदर आ गया। कहन लगे अमीरुल मोमिनीन गल वे मैं सोचा तुसी आराम फरमा रहे होगे ते मैं तानू जगाना ना मुनासिब नहीं समझिया। आप फरमांदे ने मुआविया ओ मेरे प्यारे मुआविया एक गल ते दस खां, अगर उमर ही सो गया ते कौम दियां खबर गिरियां कौन करेगा? मुआविया अगर उमर ही आराम करन लग गया ते कौम दा ख्याल कौन रखेगा? अल्लाह ने अस्कंदरिया दा इलाका भी फतह कर दिता है। हुण सन 16 हिजरी दे अंदर अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस नूं भी मुसलमानां दे हक दे उत्ते फतह कर दिता है। दुआ फरमाओ अल्लाह अपने इस घर नूं इस यहूदी नस्ल तो आजाद फरमाए। अल्लाह सी इन्ने जोगे नहीं, अल्लाह कोई नौजवान कोई नस्ल ऐसी पैदा कर जेड़ी जाके तेरे इस घर नूं आबाद करे। सन 16 हिजरी है, अल्लाह ने बैतुल मुकद्दस नूं भी मुसलमानां दे हाथ ते फतह कर दिता। ते ईसाई कहन लगे गल वे कि अमीरुल मोमिनीन ये मुआहिदा आप आके लिखन। उन्हें शर्त लगा दी, आपने सहाबा नूं इकट्ठा किया। आप फरमांदे ने साथियों ए दसो मैनू जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बाद सहाबा कहन लगे हजरत तुहानू बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने इन्हां नू जलीलो रिसवा किया। तुहाडे ना जान के बाद
اللہ انہوں ہور ذلیل و رسوا کرے گا۔ تے بعض صحابہ کہنے لگے حضرت تانوں چلے جانا چاہیے، اسلام دی عظمت بڑھ جائے گی۔ ہن امیر المومنین نے تیاریاں کیتیاں نے، لوگوں دیکھو تے صحیح نہ، کوئی عام ایک ریاست دا حکمران نہیں جا رہا، کوئی 2-4 ملکاں دا حکمران نہیں جا رہا، 22.5 لاکھ مربع میل دا حکمران جا رہا ہے۔ تے جان والے حکمران دی حالت وے، ایک گھوڑا ہے تے ایک غلام ہے، تے مسلسل سفر کرن دی وجہ تو گھوڑا تھک جاندا ہے، آپ نیچے اتر جاندے نے، غلام نو سوار کر دیندے نے، پھر سوار غلام اتردا ہے تے امیر المومنین سوار ہو جاندے نے۔ میں قربان جاواں جدوں بیت المقدس دا قرب آیا، غلام سواری تے سوارے، امیر المومنین مہار پھڑ کے نال جا رہے نے، صحابہ گودی آئے نے امیر المومنین نو ملن واسطے۔ ایک اعلیٰ قسم دا گھوڑا پیش کیتا جاندا ہے، حضرت او سواری چھڈ دیو، ایدے اتے سوار ہو جاؤ۔ اعلیٰ قسم دا لباس پیش کیتا جاندا ہے، حضرت او لباس اتار دیو، شاہانہ لباس پہن لو۔ بار یہودیاں عیسائیاں نے بڑے بڑے اعلیٰ لباس پہنے نے، حضرت پتہ چلنا چاہیے مسلمانہ دا امیر آ رہا ہے۔ میں قربان جاواں امیر المومنین فرمان لگے ساتھیو، اے شاہانہ سواریاں اندر عزتہ نہیں، اعلیٰ لباس اندر عظمتہ نہیں، میں تے اپنے رب دا شکریہ ادا کر دواں، اللہ نے اسلام دی وجہ تو سانو عزتاں عطا کر دتیاں نے۔ اللہ نے بیت المقدس نو فتح فرمایا، آپ واپسی دا ارادہ فرمایا، تے رستے دے اندر بھی کوئی آپ دا پروٹوکول نہیں، مدینہ پہنچے کچھ وقت گزرے ہے، امیر المومنین نے حج دا ارادہ فرمایا، مکہ تشریف لے گئے، حج دے فرائض سر انجام دیتے نے، حج تو فارغ ہو کے امیر المومنین نے مدینہ واپسی دا ارادہ کیتا، تے رستے دے اندر کوئی الگ آپ دا خیمہ نہیں لگایا جاندا، کوئی الگ آپ دا بستر نہیں لگایا جاندا، آپ انج ایک جگہ تے پڑاؤ کیتا جاندا۔ امیر المومنین پتھر دے کنکر لے کے انہاں دا بستر بنا کے جتھے عام مسلمان لیٹے نے اوتھے ہی لیٹ جاندے نے، آسمان دا چند جیڑا ہے چمکدا پیا، تے امیر المومنین نے آسمان دی طرف نظراں اٹھائیاں، آپ فرماندے نے اللہ آ جیڑا آسمان دا چاند ہے، اللہ پہلے چھوٹا ہے، وعدہ وعدہ اپنی فل آفتاب دے اندر آ جاندا ہے، اللہ پھر کٹدا ویلا کھری دی روشنی ختم ہو جاندی ہے۔ عرشاں والیا ربا عمر نے بچپن بھی ویکھ لیا، اللہ عمر نے جوانیاں بھی گزار لیاں، اللہ ہن عمر نے بڑھاپے اندر قدم رکھے نے۔ عرشاں والیا ربا مسلمانہ دی حکومت دور تک پھیل چکی ہے، اللہ عمر دیاں ہڈیاں کمزور ہو چکیاں نے، اللہ میں تیرے نبی دا غلام ایک دعا کرن لگا واں، فرماندے نے اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اللہ میں تیرے کولو ایک دعا کردا واں، اللہ مینوں موت آئے تے شہادت دی آئے تے تیرے نبی دے شہر وچ آئے، لوگوں میں کہنا پتہ نہیں کس درد دل دے نال امیر المومنین
मोमिनीन ने दुआ की है। अल्लाह फरमांदे ने ए मेरे उमर तू ते कली शहादत दी मौत मंगदा पिया, उमर मैं मौत भी शहादत दी देंगा, अपने नबी दे शहर च देंगा। बस इत्थे ही नहीं फरमाया अपने नबी दी मस्जिद च देंगा ते अपने पैगंबर दे मुसल्ले ते देंगा। ते हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमांदे ने हजरत अमीरुल मोमिनीन गल वे इंज लगदा जिवें तुहाडी जिंदगी दे दिन पूरे हो गए ने ते अल्लाह कोल जान दे वेले आ गए ने। फरमान लगे मैं जेड़ियां तुहाडियां निशानियां तू रात अंदर पड़ियां ने इंज लगदा है अल्लाह ने जेड़ा तुहाडे कोलों इस्लाम दा काम लैना सी ओ लै लिया। ते आप फरमांदे ने ए जनाब दस ते सही ना एक गल दस मैनू क्या मेरियां निशानियां तू रात अंदर आईयां? फरमान लगे जी हजरत मैं तुहाडियां निशानियां तू रात अंदर पढ़ियां ने। आप फरमांदे ने साथियों ए मेरा कमाल नहीं ए सारा कमाल है ते आमिना दे लाल दियां ताबेदारियां दा कमाल है। और हजरत उमर ना एक इलाके अंदर गए ने ते आप दी रान मुबारक तो कपड़ा हट गया ते लोगां ने एक तिल दा निशान वेख्या ते यहूदी कहन लगे ए ओई उमर जिदियां निशानियां इंजील अंदर मौजूद है, जिदियां निशानियां तुरात अंदर मौजूद ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज तो वापस आए ने इंज मदीना पाक दे अंदर ते जनाब कूफे दे अंदर हजरत मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन्हां दा एक गुलाम है अबू लोलो फिरोज, बाद आंदे ने मजूसी, बाद आंदे ने ईसाई है। कहन लगे खत लिखे है हजरत एक बंदा है चक्कियां दा बड़ा माहिर है, अगर तुसी इजाजत देवो तो मैं उन्होंने मदीने भेज दवा। आपने इजाजत दित्तियां ने। अबू लोलो फिरोज आया ते आके सब तो पहले इन्हें शिकायत लगाई है। कहन लगा अमीरुल मोमिनीन गल वे मेरा आका मुगीरा बिन शोबा मेरे कोलों टैक्स ज्यादा वसूल करदा है। आप फरमांदे ने किन्ना को टैक्स है? कहन लगा कोई तकरीबन 100 रुपया महाना बन जाता है। आप फरमान लगे जिन्ना कारोबार दसदा पिया ओदे मुताबिक टैक्स ज्यादा नहीं। ये चला गया उठ के। कुछ दिन गुजरे अमीरुल मोमिनीन ने इन्हू जनाब पैगाम भेजा आया। आप फरमांदे ने मैं सुनिया तू चक्कियां बनान दा बड़ा माहिर है, इंज कर मैनू एक चक्की बना के दे। ते कहन लगा हाँ हाँ चक्की बना के देंगा, ऐसी बना के देंगा जिदी तुम सारी दुनिया अंदर पै जाएगी, ऐसी चक्की बना के देंगा जिदी तुम मशरक ते मगरब अंदर पै जाएगी। ये चला गया। अमीरुल मोमिनीन फरमांदे ने साथियों ए बंदा मैनू कतल दी धमकी दे के गया। सहाबा कहन लगे हजरत फड़ो इनू गिरफ्तार करो, इत्ते मुकदमा दर्ज करो। हजरत उमर फरमांदे ने सहाबा गल लेवे हाले उन्हें इरादा कीता अपना काम नो अमली जामा नहीं पहनाया ते असी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इस्लाम दी इजाजत नहीं देंदा जदों तक ओ काम कर न लवे असी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। फिर 27 जिलहज दा दिन है। अमीरुल मोमिनीन फजर दी जमात करवान वास्ते मस्जिद नबवी अंदर तशरीफ ले आए ने। ए अबू लोलो फिरोज मजूसी जेड़ा बाद आंदे ने सफा अंदर छुपया ते बाद आंदे ने
ਇਹ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਿਆ। अमीर उल मोमिनीन ने सफ़ां दुरुस्त कीतियां, आप तकबीर तहरीमा की जमात शुरू की है। ए जालिम निकलिया आके लगातार अमीर उल मोमिनीन ते हमला किया। आप दे नाफ ते खंजरां दा वार कीता ते अमीर उल मोमिनीन ने जल्दी दे नाल अब्दुर रहमान बिन औफ दा हाथ पकड़िया ते मुसल्ले ते खड़ा कर दिता। जल्दी दे नाल छोटियां छोटियां सूरतां जनाब पढ़ के जमात करवाई गई है। लोगों 22.5 लाख मुरब्बा मील दा हुक्मरान अगे तड़फदा पिया ते नबी दे सहाबा नमाज अदा करदे पे ने। ए जालिम दौड़िया दरवाजे अल्लों दीगर सहाबा नूं इन्ने जख्मी कीता ते बाहर आउण वाले सहाबी ने वेख्या बंदा ठीक नहीं लगदा, उन्हें अपनी चादर उतारी है इधे उत्ते पा दी है। जालिम ने वेख्या भजन दा कोई राह नहीं लिया, ओ खंजर अपने पेट अंदर मार के खुदकुशी कर लेंदा। फासले जहन्नम जनाब रसीद हो जांदा। अमीर उल मोमिनीन नूं उठाया गया, आप नूं घर अंदर पहुंचाया गया। नबीज़ आप नूं पिलाया गया, जेड़ा जख्मां दी थाई बाहर निकल जांदा। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला नूं बुलाया। आप फरमांदे ने लोगों दसो तो सही ना मेरा कातल कौन है। दसिया गया अबू लुलु फिरोज मजूसी है। आप फरमांदे ने अल्लाह तेरा करोड़ों बार शुक्र है, मेरे खून दे नाल किसे मुसलमान दे हाथ नहीं रंगे। आपने अपने बेटे अब्दुल्ला नूं बुलाया। आप फरमांदे ने अब्दुल्ला इंज करना, जा मां जी आयशा दे कोल ते जाके ए ना आखी कि खतर अमीर उल मोमिनीन ने भेजा, बल्कि जाके आखी खताब दे बेटे उमर ने कलिया। अम्मा जान तुहाडे कोलो अपने आका मुस्तफा दे कदमां अंदर, अपने यार अबू बकर दे कदमां अंदर कब्र दी खुदाई दा सवाल करदा। अब्दुल्ला पैगाम लेके आया, मां जी ऐशा दियां अखां चों आंसू आ गए ने। अम्मा ऐशा नूं भी ओ वक्त याद आ गया कि जदों मुनाफिकां बेईमानां ने मां जी ऐशा ते जनाब तोहमत लगाई है। कहन लगे लोगों ऐशा एडी चंगी होंदी ते पीछे क्यों रहंदी है। अज मेरे आका इस्लाम परेशान ने। आप सहाबा को मशवरे लै रहे ने ते आप फरमांदे ने उमर मैनू ऐशा दे बारे कोई सलाह मशवरा दे। आप फरमांदे ने आका पहले ए ते दसो खां ऐशा ना निकाह मेरी मर्जी ना की। फरमाया नहीं आका की मर्जी ना कीता जे। मेरे आका फरमांदे ने उमर ए निकाह ते मैं अर्श वाले खुदा दी मर्जी ना कीता। और आपने अपना काफी बयान फरमाया है ना। आप फरमांदे ने उमर मैं सुता हुंदा जिबरील एक रेशमी रुमाल लैके आउंदा, और रुमाल नूं खोलिया जांदा, ओहदे विच एक तस्वीर दिखाई जांदी। ए मेरे प्यारे उमर मैं की वेख्या जदों ऐशा मेरे निकाह अंदर आई है, और तस्वीर ते ऐशा दी है। उमर प्यारिया ए निकाह ते अर्श वाले खुदा ने अर्श ते की